بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يؤوده حفظهما شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تفتح به أبواب الخير وتغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهر وأصحابه الأخيار. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. Bapak Ibu jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita bisa berjalan kembali dalam rutinan ba'da salat subuh. Kita mengambil faidah untuk menuntut ilmu, di mana di waktu setelah subuh itu kita diupayakan untuk tidak langsung tidur sebelum matahari itu terbit, karena ada beberapa di mana tidur itu di dalam sunnah
Nabi diajarkan bahwa setelah sholat asar itu tidak boleh tidur, kemudian sholat subuh. Sehingga marilah kita kesempatan waktu yang singkat ini, marilah kita isi untuk bersama-sama membaca kitab Allah Al-Quran Al-Karim sembari kita memaknainya yang sudah para salafun salih memberikan makna seperti Imam Jalaluddin Suyuti dan berbagai ulama-ulama yang sudah berusaha dengan keilmuannya untuk bisa belajar dan belajar memahami ayatullah. Dan Al-Quran Al-Karim adalah mukjizat terbesar yang diberikan baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai saat ini masih kita nikmati mukjizat itu, dan banyak sekali ilmu yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kita tidak boleh berhenti hanya sebatas membaca teksnya saja atau nasnya saja, akan tetapi berbagai makna yang terkandung di dalam Al-Quran sangat luas sekali, sehingga kita bisa memaknainya seperti yang kita sudah lewati. Fenomena alam sudah terjadi, itu menunjukkan betapa agungnya Allah. Dan tidak hanya itu, berbagai ayat Al-Quran juga menerangkan, selalu menggunakan wa min ayatihi, setengah saking tanda kebesaran Allah, itu an khalaqakum lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan setengah dari kebesaran tanda Allah menciptakan an khalaqakum min anfusikum, dari satu diri, yaitu Nabiullah Adam, kemudian dipasangkan dengan Sayyidah Hawa, kemudian anak berketurunan sehingga mempunyai putra dan putri, berkembang biak sampai menempati bumi ini. Allah dijaganya bumi ini, maka itu salah satu anugerah dari Allah kita sebagai khalifah. Ya. Khalifah itu makna tertinggi pengganti. Jadi Allah dan manusia ada di bumi, maka khalifahnya Allah di situ memberi kesempatan untuk menjaga alam. Apa yang ada di alam ini dijaga oleh manusia. Maka ketika kita menyayangi apa yang ada di bawah langit, maka yang langit di atas langit pun akan menyayangi kita. Sebuah tanaman kita sirami, sebuah halaman kita sapu, makhluk lain seperti hewan-hewan diberi makan, maka yang di langit pun akan menyayangi apa yang ada di bumi. Irhamu man fis sama, irhamu fil ardi yarhamkum man fis sama. Yang di bawah langit kita sayangi, yang di bawah langit itu makhluk Allah banyak sekali, baik binatang yang melata atau binatang yang bisa berkaki empat atau binatang yang kakinya dua, diberi makan, diberi minum, maka yang di atas langit pun akan menyayangi yang ada di bawah bumi, yang di bumi. Kita fokus kembali pada surah Al-Baqarah ayat 21. Dalam surah Al-Baqarah ayat 21 ini, yang diajak berkomunikasi atau yang diajak bicara adalah min ahli Makkah, ya, dari penduduk Makkah. Ya ayyuhan nas, he aling-aling ngapura manusia, ya. Para manusia kabeh yang di sini dalam ayat tafsir diterangkan min ahli Makkah. Tetapi dalam konteks yang sampai saat sekarang ini, tidak hanya untuk min ahli Makkah. Kalau mufassir dalam tanda kurung min ahli Makkah. Tapi dalam konteks yang luas, ayat ini memberi seruan kepada seluruh manusia untuk apa? Wa'budu rabbakum.
menyembah Tuhannya. Tidak sampai situ, memberikan keterangan kembali allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang sebelum kalian, la'allakum, agar kalian tattaqun. Secara cepat akan bisa dimaknai seperti itu. Makna rabbaniku rabbun, ya, malik, ya. Ketika rabbakum, maka masih universal. Ketika sudah seperti tadi ayat di dalam Al-Fussilat ayat 37, wasjudu lillahi allazi khalaqahunna, sembahlah Allah allazi khalaqahunna, yang telah menciptakan semuanya. Maka Allah itu sudah jelas, artinya Allah sebagai Tuhan. Tapi kalau rabbakumul ladzi khalaqakum, Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Agama lain menggunakan kata Tuhan. Saat itu min ahli Makkah, yang Tuhannya itu secara historis itu Al-Lata, Al-Uzza, Hubal. Sehingga di sini masih ayatnya masih ayatul makkiyah. Karena dalam Al-Qur'an terbagi menjadi dua, ada ayatul madaniyah, ada ayatul makkiyah. Nah, ciri-ciri dari ayatul makkiyah adalah ya ayyuhan nas, karena saat itu kualitas keimanan atau imannya min ahli Makkah itu belum mencapai keseluruhan, sebagian. Tapi ketika Nabiullah hijrah ke Madinah, itu sebagai negara atau sebagai wilayah yang sudah sepenuhnya bisa menerima ajaran yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW. Min ahli Makkah masih banyak yang kepada berhala, sehingga ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi kamis dadekaken khalaqakum, alladzi tegese insira kabeh, walladzina lan wong akeh min qablikum kang tetepe saking sadurunge ira kabeh. Jadi sebelumnya Nabiullah Adam sampai Nabiullah Nuh alaihi wasallam, umat terdahulu sudah wa'budu rabbakum, menyembah Tuhan. La'allakum, supaya ana sira kabeh tattaquna, iku pada wedi sira kabeh. Allazi nyifati, allazi kang dadekaken ja'ala, allazi ja'ala lakum, kang dadekaken alakum kadhe sira kabeh al-ardha, ing bumi niku dadekaken kanggo sapa atau buat siapa bumi ini dibuat, tidak lain adalah untuk annas, manusia. Karena manusia itu memerlukan tempat. Kalau Allah tidak membutuhkan tempat dan tidak memerlukan waktu, sehingga wal awwal wal akhir, dialah Allah yang maha awal dan maha akhir, al muqaddim yang dahulu, sedangkan manusia adalah yang tadinya ada diadakan oleh yang ada, dan kemudian nanti akan oleh Allah itu akan dikembalikan lagi kepada alam yang namanya yumitukum, alam barzakh. Allazi ja'ala lakumul ardha, yang telah Allah jadikan bagi kalian itu bumi, firasan, iku dadi lemek, atau maknanya jadi bangunan, ya, atap, wassama lan langit binaan, ya, jadi jejenengan. Langit jadi hiasan, ya, yang bisa kita pandang. Kemudian bumi yang kita injak itu sebagai tempat di mana kita bisa
melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masjid itu adalah bumi Allah. Jadi masjid itu tidak, kalau secara lahir mungkin ini bentuknya masjid, tetapi dimanapun tanah, ya itulah masjid. Artinya dimanapun tanah itu bisa dijadikan sebagai tempat untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-ardu firasa wa samaa binaa. Langit sebagai hiasan yang kita bisa lihat, adanya matahari, bulan, bintang, itu sebagai ciptaan Allah yang harus kita imani, yakini bahwa semua itu Allah jadikan yang semuanya untuk diperuntukkan untuk manusia. Matahari diambil faidahnya adalah untuk kesehatan tubuh kita. Di samping itu juga matahari sebagai waktu untuk kita beribadah. Ketika sudah suruh atau terbenam atau terbit, maka berangkat bukan dari jam, akan tetapi dari waktu. Setelah ditemukannya teknologi yang canggih, barulah dibuat jam. Sebelumnya waktu itu betul-betul dari alam semesta, yaitu perputarannya matahari, ya, dan bulan. Termasuk ketika seorang nelayan tempo dulu itu ketika hendak kembali ke daratan, maka adalah patokannya bulan. Sehingga ketika bulan itu adalah arahnya bulan. Saat itu belum ada tanda untuk sebagai simbol pulangnya perahu ke darat. Wa anzala lan nurunakan minas sama'i saking langit, ya, ma'an ing banyu. Allah menurunkan dari langit air, fa akhraja mangka ngantarakan atau nurunakan atau mengeluarkan bihi kelawan ma minas samarati saking piro-piro warnane woh-wohan atau anwa dalam tafsir itu bermacam-macam. Ini ayat sebelum teori barat mengungkapkan bahwa semua apa yang ada di bumi itu asalnya dari air, termasuk diri manusia. Jadi manusia berasal dari air, sehingga air itu sebagai simbol kehidupan. Kalau sudah tidak ada air, maka kehidupan itu akan sirna, karena semuanya dari air. Termasuk diri kita berasal dari air, ya, air nutfah, kemudian menjadi alaqah, menjadi mudghah, sampai khalqan akhir, bentuk penciptaan yang akhir yang Allah sempurnakan, kemudian ditiupkannya ruh. Jadi berasal manusia itu dari air. Termasuk Allah turunkan dari langit itu, kemudian dengan air langit itu, ya, Allah tumbuhkan bermacam-macam buah-buahan, ya, yang kita konsumsi, biji-bijian yang menjadi protein, vitamin, dan semua yang menjadi darah di dalam tubuh kita, ya, berasal dari tanah, sehingga unsurnya sama, ya. Karena kita berasal dari tanah, maka sesuatu yang kita makan yaitu tidak lepas dari unsur tanah. Sehingga yang kita makan padi, ya, kacang-kacangan, wortel, sayur, sagu, gandum, semua itu walhasil adalah ditanam di tanah dan menghasilkan unsur yang namanya itu ada protein, nilai gizinya yang lengkap di situ. Tidak hanya protein saja, banyak kandungan-kandungan yang di situ bisa kita konsumsi, sehingga disebutkan di sini sebagai rizqan lakum. Jadi
makna rizki itu bukan hanya uang. Karena sebelum adanya uang, padi ditukar sama kelapa. Kemudian kelapa ditukar dengan kayu bakar. Jadi masih barter, transaksinya belum dengan uang. Masih uang kartal dan uang girat. Jadi di sini ditunjukkan yang tadi disebutkan tadi sebagai rizqul lakum, rizki bagi kalian, sehingga fala taj'alu lillah, maka janganlah jadikan Allah itu andadan. Andadan itu dadiakan piro-piro sekutu atau ada power kekuatan selain Allah. Jadi kita memohon selain pada Allah, maka itu sudah menjadikan fala taj'alu lillahi andadan. Allahnya tidak satu, tidak ahad, tidak wahid, tetapi berbilang. Muncul animisme, dinamisme yang pada ajaran agama lain dianut, padahal yang sejatinya Allah perjalankan ayatnya adalah tadi wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah, kalau sejenak kita mengamati sebuah peristiwa yang namanya hujan, berasal dari mana sehingga terjadi? Kalau di dalam sekolah namanya disebutnya peristiwa kondensasi, di mana air laut menguap perjalanan kemudian diturunkan di awan menggubat. Tetapi sejatinya kalau menurut surah Al-Baqarah atau menjadikan Al-Quran sebagai referensi sumber dari hujan adalah yaitu Allah sendiri, Allah yang menurunkan dari langit ma'an, bayu atau air, fa'akhraja, maka mengeluarkan bihi kelawan air, karena air itu ketika nempel di tanah itu sebagai unsur kesatuan. Air dengan tanah, maka tanah itu akan menjadi tumbuh, baik itu rumput atau satuan atau hewan-hewan. Karena air itu unsurnya adem, ketemu tanah akan nyatu. Beda dengan api, unsur. Nah, sedangkan kita manusia di samping awal mula penciptaannya dari tanah, kemudian air. Nah, sedangkan ketemunya dengan air itu kita wudu, maka medianya berwudu adalah air. Nah, jadi di mana manusia itu jauh dengan air, jelas akan membuktikan satu keadaan bahwa akan timbullah banyak penyakit. Sekarang ini kan penyakit yang namanya COVID itu asalnya itu dari jauhnya dengan air. Kalau Indonesia di samping dekat dengan air, juga dengan matahari, sehingga virus-virus yang di luar itu jauh. Akan tetapi di negeri sana sudah jauh dengan air saja itu mahal. Berapa liter itu harganya sudah mahal sekali. Sedangkan Indonesia airnya dari gunung mengalir, satu patok itu mengalir, gerenjeng. Kemudian dari air itu banyak sekali manfaat untuk kehidupan, diantaranya pertanian, kebersihan, kesehatan. Kalau manusia sudah jauh dengan air, pasti insya Allah. Karena pola kesehatan itu nyatunya dengan air. Sehingga di sini fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Di sini ditegaskan kembali wa antum halal utawi sira kabeh ta'lamuna iku pada ngerti sira kabeh. Jadi Al-Qur'an mengembalikan kepada ahli Makkah yang sira sebenarnya harus ngerti bahwa as-sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kalau tidak ada air, orang Arab bulet Pak, paten-paten. Karena rebutan banyu. Awalnya suku antara Khazraj, Aus dengan suku
itu rebutan, bukan rebutan duit Pak, rebutan bayu. Karena untuk apa? Pertama, untuk makannya ternak unta. Nah, sehingga pernah satu kejadian Nabi Muhammad SAW itu sholat istisqa, itu berdoa kepada Allah bahwa Nabi bermunajat sampai turunnya hujan. Karena di situ penduduknya ribut Pak. Ributnya apa? Karena rebutan air untuk makan ternak. Ketika air itu turun, masyarakat Arab itu sangat gembira sekali. Karena di padang itu tumbuh rumput, sedangkan rumput bisa dimakan ternak. Jadi bukan rebutan wilayah atau rebutan uang, itu air. Jadi problemnya air. Sehingga turunlah ayat ini. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Wa in kuntum lamun ana sapa sira kabeh fi raibin ikut tetep ing dalam mangmang itu ragu mimma saking barang kang wis mimma nazzalna saking barang kang wis nurunaken sapa ingsun ala abdina ing atase kaulane ingsun sinten namiye Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir lain keterangannya Muhammad minal Qur'ani annahu min indillah. Jadi Nabiullah Muhammad diturunkan Al-Qur'an min indillah saking sisi Allah, kemudian ragu terhadap apa yang sudah kami turunkan kepada hambaku abdina niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teng mriki boten disebutaken ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tapi disebutkan abdina, statusnya kaulo ya. Kaulo subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Tenggeriki lagi diturunkan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Jadi banyak Al-Qur'an menyebut Nabi niku tidak disebutkan. Nah ini ya berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul statusnya adalah menunjukkan Allah. Boten kalau disebutkan namanya pasti yang muncul itu adalah ketakaburan, sehingga disebutkannya adalah abdina. Kaulo ingsun ya. Wa in kuntum lanamun anak mang ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hambaku, maka ditantang Bapak. Silahkan nih. Fa'tu bisurah. Fa'tu bisurah. Maka tekanana sira kabeh bisurah kelawan sak surah ya. Sesurah be kang padan dengan Al-Qur'an. Min mithli saking padane Al-Qur'an. Jadi memang di dalam Khalifah Ali ya, Khalifah di saat Khalifah Ali itu banyak sing gawe pepadan kayak Al-Qur'an. Contoh Al-Qur'an Al-Fil gawe surah katanya surah Al-Fil kan gajah. Coba karena Al-Qur'an itu bahasanya Ibrani ada ya, bahasa Arab tidak hanya satu bahasa Arab, sastranya ada. Maka di situ bukan ilmul Qur'an tapi dengan ulumul Qur'an. Ada ulumul hadis. Karena di dalam ulumul Qur'an terdapat ada banyak ilmu mantiknya, ilmu balaghahnya. Ilmu mantik balaghah itu semantiknya, bahasanya. Dan tafsir juga banyak, ada tafsir maudhu'i, tafsir tematik, ada juga tafsir al-maqsurah, tafsir ayat bin ayat. Itu sehingga di dalam ulumul Quran itu banyak sekali. Nanti ada nasikh mansukhnya, ada makkiyah madaniyah, asbabun an-nuzulnya, at-tartibnya, kodifikasinya, itu banyak sekali ilmu di dalam Al-Qur'an, sehingga bukan
ilmu Quran, tetapi ulumil Quran, ulumil hadis, atau nanti mustalahul hadis. Maka putra putri Bapak insyaallah, kalau pengen kita tidak hanya sebagai keturunan biologis, kita jangan sampai hanya keturunan biologis, kalau bisa keturunan spiritual sebagaimana Nabiullah Ibrahim, dari mulai Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf, ya sampai jadi Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Berarti tidak hanya ayah biologis, tetapi ayah spiritual. Artinya sampai bapaknya wafat masih diwariskan terus. Artinya upayakan sudah sekarang memilih pendidikan yang ada diajarkan Al-Qur'annya, yang ada diajarkan sunnah nabinya. Kemudian anak itu tidak lepas dengan agamanya, minimal sholatnya. Apalagi instalan kecil akan lebih tetap daya ingatnya tidak akan pernah lupa. Ketika sholatnya di waktu kecil diajarkan ini iftitah, duduk di antara dua sujud, takbiratul ihram. Otak ini kan ibarat komputer diinstal. Nah, ketika diinstalnya belum ada instalan matematika, bahasa Inggris, diinstalnya lebih awal tentang Allah dan Rasulnya, kemudian sholat, kemudian berkaitan dengan tauhid kepada Allah, maka ketika kelak besar itu faham manapun akan tidak pernah masuk, karena sudah punya, ibarat komputer itu punya proteksi, ya. Berapa virus yang masuk tetap nolak, karena ada sesuatu yang memproteksinya. Jadi sehingga marilah kita memilih tarbiyah anak itu, diantaranya yang bisa membuat anak itu dekat dengan Allah, mengenal yang menciptakan. Jadi nanti ketika ketemu zoologi, biologi, fisika, semua ilmu-ilmu, kembalinya ujungnya pelabuhannya adalah ini semua adalah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita kembali bahwa itu temuannya, namanya temuan itu. Para ilmuwan saintifik hanya inquiry, mencari. Hasilnya adalah hipotesa, menduga. Bukan sebuah kepastian, itu hak. Enggak, itu bukan hak, bukan kebenaran. Tapi kemungkinan teori ke depan akan disandingkan dengan teori baru yang menemukan teori baru akan lebih detail ini masih ada kekurangan. Terus sebuah teori itu akan dilengkapi, akan ditolak oleh teori baru. Tetapi Al-Quran itu tidak demikian. Selamanya menjadi hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lanjut di dalam surah ini, ketika ada ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad, faktu bisurah. Apa maning sekiye wong zaman anak Nabi bae boten saged nandingi Al-Qur'an. Ya. Apa maning sekiye? Silakan profesor, doktor, rembel sampai MA, MH, gawean satu buku yang bisa menginspirasi umat, seluruh umat. Tidak lain kecuali adalah Al-Quran, fungsi di Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu hudan linnas, tidak hanya hudan lil muttaqin. Dalam konteks lain, kenapa hudan linnas? Tengeriki juga, ya ayuhan nasu abudu rabbakum. Ya ayuhan nasnya min ahli Makkah. Saat itu yang diajak ngobrol dengan Allah, wahyunya adalah min ahli Makkah, penduduk Makkah. Nah, kalau saat sekarang ini, apakah untuk ahli Makkah saja? Tidak. Seluruh dari apa yang ada penduduk bumi ini, Indonesia sampai Eropa sampai Amerika, ketika membaca surah ini berarti ada untuk mengamati bahwa apa yang dideskripsikan oleh Al-Quran atau apa yang
sebutkan di dalam Al-Quran, orang peneliti itu akan meneliti. Awalnya meneliti dulu. Karena memang inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin likulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Itu diantaranya alladzina yadhkuruna Allaha, orang yang mengingat Allah dalam keadaan qiyam wa qu'udan, dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dan termasuk yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang mengamati alam semesta ini, adanya bulan, langit, udah termasuk alladzina yadhkuruna Allah, orang yang mengingat Allah. Nah, mengingat Allah yang sempurna adalah sholat dengan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Jadi mengingatnya ya dengan, kalau yang mukmin, tetapi untuk orang yang belum Islam nggak apa-apa, boleh dia meneliti dulu sampai kepalanya, rambutnya rontok habis, kemudian itu nggak apa-apa. Dalam hal ya tafakkur, bahkan keterangan lain, tafakkaru fis sa'ah khairu min ibadati sana, min alfi ibadati sana. Tafakkur sesaat atau merenung sesaat lebih baik dari ibadah 1000 tahun. Ibadah 1000 tahun tetapi ibadah yang tidak bisa menemukan Allah, hanya rutinitas saja. Itu lebih bagus tinimbang wong kang sesaat ngerenung ning Allah. Maknanya mengingat Allah yang sesungguhnya. Tafakkaru fis sa'ah khairun. Sehingga di dalam kesempatan ini, mari ding zamannya Kanjeng Nabi mawon ditantang satu surah saja yang seumpama dengan Al-Qur'an, semisal niku dilanjutakan wada'u syuhada'akum, lan ngajasi rokabe ing pala berhala-berhala ya yang disembah, ya berhala-berhala kalian, min dunillah, saking saliyane Gusti Allah, in kuntum shadiqin, lamun sirah bener ya, lamun sirah iku kabeh iku pada bener kabeh. Jadi di in kuntum shadiqin, Al-Qur'an menunjukkan shad, lamun sirah benar, datangkan satu surah saja. Diajak tuh berhalanya untuk menyusun ya. Tetapi jawabannya di sini, fa illam taf'alu, mangka lamun ora bisa nglakoni sira kabeh, walan taf'alu, lan ora bakal bisa nglakoni sira kabeh. Jadi di sini langsung dijawab walan taf'alu ya, tidak bisa ya. Walan taf'alu, kemudian apa? Ngajaknya tidak fattakullah, sebab sing diajak yang dulu percanten ning Allah tuh belum percaya kepada Allah. Jadi supaya nyambung, connect, diajaknya fattakunna, udiha inggeni, bukan fattakullah. Lamun fattakullah malah abstrak lagi. Udiha ning Allah, Allah ku sapa, tapi udiha ning geni. Bisa wedi ning geni allati waquduha nas wal hijarah. Bisa aneh geni itu bahan bakare manusia waktu. Besok benjang yaumul qiyamah, neraka itu akan ada api, bahan bakarnya manusia dan batu. Sehingga tidak langsung diajak untuk fattaqullaha, tapi fattaqunna wadiha ingeni. Napa sih? Sebab lamun nyoba bisa. Ketika gelap nyalain lilinnya dinyalain, tetapi yang disentuh itu bukan lilin, jari jemari. Apa yang terjadi? Kena titik Pak, kena sedikit, melepuh. Apa maning setuju bajan kita nyemplung atau masuk ke dalam neraka. Sehingga dalam akhir di samping Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, permohonan pula setiap waktu waqina azab Allahumma barik lana fi ma razaqtana waqina azab benar kabeh. Tapi sing
kadang sering diucapkan atau doanya ketika makan. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzab. Termasuk di sini bukan diajak fattaqullah tapi wedihaning geni wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu manusia dan batu. Wa'iddat lil kafirin, diceritakan lil kafirin kadue wong kang kafir ya. Jadi Allah semono gamblange semono jelase tetep karena memang khatamallahu ala qulubihim, wis ditutup hatinya tetap tidak iman. Jadi Allah ngajak untuk fattaqun narallati wadihaning geni wa quduhan nas wal hijarah. Napa sih kudu wedine geni? Karena saat itu bisa langsung yang konkret, termasuk ketika dalam afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal jibali kaifa musibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidaklah melihat apa fala yanzuruna ibil itu onta, tidaklah melihat gunung, tidaklah melihat bumi. Jadi sing konkret baik, sing jelas ayatnya diajak dialog ya, dialog. Jadi dialog tidak kemudian tidak dialog blindeleng tah onta, blindeleng tah gunung, blindeleng tah bumi, termasuk fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah. Tidaklah wedihaning geni, maknane sing gawe geni Allah. Jadi fattaqun nar. Nah wis pragat ning ayat 42. Sekarang wa basyiril ladzina gawe bebungah ya. Nabi niku basyirau wa nadhira. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Nabi niku di samping basyirau wa nadhira, bebungah niku memberi ikhbar, memberi berita. Kapan orang diberikan berita yang gembira niku, akhirnya niku semangat, Pak. Besok nanti bisa diambil uang ya, atau cair, maka akan sumringah. Nah, Nabi Muhammad SAW bebungah dateng wong kang iman lan wong kang gawe amal bagus benjang teng dina yaumul qiyamah niku bakal wonten bengawan tuh sungai kang teng ajenge ngalir gemericik. Rumah kalau ada gemericik airnya itu bisa mengurangi stres ya. Nah, ada gemericik airnya tuh ada, jadi bisa terapi itu. Maka desain rumah ada gemericik airnya itu. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum wa basyirina lan bebunga sira alladzina ing wong amanu kang pada iman wa 'amilus shalihati lan padang lakoni ing pira-pira kebagusan anna lahum ikut tetap kadue alladzina, yaitu orang yang aman wa amil sholihat, jannatin utawi surga. Jadi ungkapan dupai kabar ikhbar berita yang berita yang baik atau berita yang membuat kita jadi sumringah, bunga, maka wajahnya itu tersenyum. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW kelak nanti orang yang beriman dan beramal soleh itu bagi kalian, bagi yang beriman dan beramal soleh akan Allah berikan jannatin. Kenapa tidak jannatun? Kalau jannatun surga siji, kapan jannatin surga itu ya. Nah,
jannatin, ana surga firdaus, ana surga Darussalam. Kan unggal waktu 5 waktu bulan jaluk lebet atau jaluk atau meminta masuk ke surga Darussalam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam rahina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata ya Mustafa. Kita memohon tiap 5 waktu. Kayak apa nih Darussalam? Kalau di Mekah ada pintu namanya Babu Darussalam yang sudah sama haji, mudah-mudahan kita semua bisa menghormati Nabi Muhammad SAW, kita bisa menunaikan ibadah haji. Allahumma yang sudah mendoakan yang belumnya ya berusaha ikhtiar nabung, insyaallah ibadah yang paling fisik dan global. Semua negara itu menunjukkan bahwa Islam itu satu, tidak dipetakan oleh etnis, tidak dipetakan oleh kasta, adalah haji, di mana universal, semua orang kumpul di sana. Dan tengriki wonten jannatin utawi surga itu tidak jannatun. Kalau jannatun surganya satu di sini, jannatin tajri kamili min tahtihal anhari, saking min tahtiha saking sore swarga niku al anhar apa piro-piro bengawan, al anhar piro-piro sungai yang mengalir mericik air. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa, kullama ruziqu nalikane dirizkeni sapa ahli jannah min hasakin swarga minas thamara saking woh-wohan rizqan karena rezekeni. Qalu maka ucap sapa ahli jannah hadzal ladzi rizqna, ini rizki yang kami berikan. Hadzal ladzi rizqna min qablu wa utubihi mutasyabiha, sebelum kalian itu diberi untuk minum. Walau fiha azwajun mutahharah, dan di sana bagi kalian itu azwajun mutahharah, istri yang suci. Mutahharah, jadi istrinya bisa dilihat maning Pak. Besok ning swarga istrinya betul-betul suci. Wis berusaha melu kabeh maning. Padahal arti kabeh keluarga berencana, mestinya berencana pengen mondok anak, berencana anak hufad, itu yang jadi konten isi dari kabeh. Bukan kabeh anaknya loro, tapi yang dimaksud keluar berencana itu adalah anak pula insyaallah pengen didadekakan anak kang mondok, anak kang gelem hafal Al-Qur'an, nembe kabeh asli. Nah, sebab zamannya akronim, anak PJJ pendidikan jarak jauh, KB cuma aja kelewatan namun disingkatnya KB kelon baik, wah repot iki Pak. Jadi sing penting disingkatnya wis oleh ikat masing-masing bela. Sing penting KB niku kula badhe merencanakan insyaallah anak niku pendidikannya supaya tidak sekuler, maka pendidikan yang ada di situ ditanamkan tauhidnya, diajarkan sholat, diajarkan wudu, diajarkan. Nah, jadi supados servisnya atau supados konsultasinya tidak konsultasi ke dokter, tapi konsultasinya adalah ke Al-Quran. Ketika stres, udahlah bacalah Al-Quran. Ketika stres menuju masjid, sholat sunnah 2 rakaat, ya. Kemudian sedekah, udah berangkat lagi kerja. Insyaallah dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jadi mudah-mudahan di sini teng surga niku di samping azwajun mutahharah, istrinya itu suci, kan disuciaken. Jadi utawi pira-pira bojo, azwajun utawi pira-pira bojo, istri garwa, macam-macam bahasanya. Ada azwajun mutahharatun utawi pira-pira bojo kang disucikaken. Jadi di sana di surga niku di samping tajri min tahtihal anhar, kemudian kullama ruziqu minha min thamarati rizqan,
itu hadzal ladzi rizqna, itu di sana walahum fiha minkana azwajun mutahharah, ya, istri yang suci, wahum fiha khalidun, utawi ahli jannah itu, mudah-mudahan kita semua ahli jannah, Allahumma amin. Dengan apa kita masuk jannah? Ridho kawal jannah. Jadi sanes karena bukan ibadah pula, tetapi ridho kawal jannah. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan. Jadi istrinya suci, kemudian dan mereka itu di sana khaliduna iku pada langgeng kabeh. Makna langgeng niku ya langgeng abadan, ya selawas-lawase lamun tingkene bisa ana waktu lan usia. Dan kalau dihitung iku sedelo hidup di dunia itu sedelo, mau dirasa-rasa 70 atau 60 itu sedikit, waktu yang sedikit. Kalau kita patokannya sholat akan terasa cepat. Misalnya kalau zuhur ke masjid, temu-temu asar, temu-temu maghrib, temu-temu isya, temu-temu subuh. Hayu patokannya jangan tanggal, patokannya adalah sholat. Alhamdulillah usia saya sampai maghrib. Alhamdulillah usia saya sampai isya. Alhamdulillah usia saya sampai subuh. Terus kalau patokannya tanggal, terlihatnya apa? Insya Allah kalau patokannya sholat 5 waktu akan cepat. Ketika kita duduk sudah dipanggil lagi sama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian berangkat lagi ke masjid. Ya insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya yang jelas. Amanu wa amilus sholihah, bagi orang yang beriman dan beramal soleh, nanti di yaumil qiyamah akan Allah berikan jannatin tajri, surganya Allah yang di sana mengalir sungai, kemudian istrinya juga di sana istri yang mutahharah, istri yang disucikan. Jadi suci, betul-betul suci, tidak ada haid. Dalam tafsir Jalalain baca itu tidak haid. Nah, kalau di kita di sini masih haid, sehingga bidadarinya betul-betul bidadari yang bisa full kita pakai, ya. Artinya mau kenikmatan yang luar biasa, dan kita sangat merindukan sekali bahwa kita berasal dari surga, mesti kita baliknya ke surga. Karena Nabiullah Adam dari surga kemudian diturunkan ke bumi. Nah, insyaallah dengan inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Wallahu a'lam bishawab. Kita sedikit ditambahkan dengan faslun walladzi yubtilu shalah 11 syai'an, hal-hal yang membatalkan salat. Pertama al-kalamul amdu, wal amalul katsir, wal hadas, wa hudutsun najasa, wa inkishaful awraq, wa taghyirun niyyah, wa istidbarul qiblah, wal aklu wasyurbu, wal qahqahatu war riddah. Ini kaitannya dengan yang bisa membatalkan sholat. Dalam keterangan riwayat Bukhari Muslim di sini ayat terkait yang membatalkan sholat itu adalah al-kalamul abd, berbicara yang hurufnya itu selain dari bacaan, maka itu akan batal. Jika kita sholat kemudian ada kalam, ada kalamun abd, maka itu sholatnya bisa batal. Kalau misalkan sholat sambil nangis juga, jadi sebaiknya ya nangis yang kobai bakal pakai sholat, ya.
Karena ketika lafalnya itu yang dibaca bukan kalamullah, ya selain huruf yang ada di dalam kalamullah, maka itu jadi sholatnya bisa membatalkan. Wal amal katsir, penggawean kang akeh, misalkan melebihi geraknya ini lebih dari 3 kali. Kalau geraknya terus gerak, ya melebihi. Maka ketika sudah Allahu Akbar, ya, dah. Ya. Kalau masih ya ada yang gerak lebih, gerak amalun katsir, maka itu bisa membatalkan yubtilus shalah. Wal hadas, ya hadas niku ya bisa hadas niku sesuatu yang keluar dari dubur dan kubul. Ya, kubul niku bagian belakang, bagian depan. Apakah kentut, apakah kencing, itu hadas. Wa hudus najasat, dan kejatuhan najasah, ya, najis atau najis ini kena najis, ya, maka itu yubtil sholat, batalnya sholat. Kalau kotoran cicak ke tangan, maka dimakfu, atau darahnya nyamuk, ya, yang kita tekuk saat sholat, ya, mesti dimakfu. Wal kisyafun aurah, terbukanya Allah, ya, aurat, celananya terbuka atau maksudnya bagian penutup auratnya terbuka, maka itu batal sholatnya. Sarungnya atau mukenahnya bisa ya terbuka, ya, artinya auratnya tidak ditutupi, tertutup, tadinya tertutup menjadi terbuka, itu maka yubtilus sholat. Wa tazhirun niyyah, ya, obahe niat. Ana singa tenang berkat lagi sholat, Allahu Akbar, Assalamualaikum, batal, namun batal kok berkate ning depan pintu, ya, depan pintu ada kucing atau gimana, yaitu wistagirun niyyah, wis daripada lanjut harus batalkan, karena istaghfirun niyyah, owahe niat. Atau lagi takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian kita jemuran belum diambil enggak diambil tidak, atau sesuatu ada yang dijemur penting, kalau ya itu sudah batal, sudah langsung dibatalkan, karena watahirun niyyah. Ketika sudah Allahu Akbar, ya sudah totalitas kita akan menyelesaikan arkanus shalah sampai akhir, sampai salam, itu tidak ada niat. Maka ada khurujin niat, ada keluar dari niat ketika sudah selesai dari tasyahud akhir, kemudian kita assalamualaikum, itu sudah niat dalam hati akan keluar dari sholat. Assalamualaikum, niat. Wa istabarul qiblah, ya. Ini istibarul qiblah sudah tidak lagi menghadap kiblat, ya. Ya, arahnya wal aklu wasyurbu, makan dan minum, ya. Ya, kalau setelah sholat minum boleh, ya. Yang tidak boleh sholat makan, ya. Ini atau sholat minum, ya. Sholat minum wal aklu wasyurbu, ya. Dan lifutnya diterangkan pada ketika ada pertanyaan saja. Kemudian waridah, murtad. Wis lamun murtad ini baik i'tiqadiyah, baik lafdiyah. I'tiqadiyah wis dalam hati kita, ini umpama contoh, saya mau keluar dari Islam, berarti sudah riddah. Ini contoh. Itu belum dilafdiyahkan, belum dilafatkan, tapi dalam hati sudah ada. Berarti itu sudah
keluar, ya, keluar dari Islam. I'tiqadiyah. Kalau lafdiyah lebih kuat lagi. Lafdiyah sudah, i'tiqadiyah sudah, maka sudah batalnya sholat. Artinya sholatnya termasuk puasa ketika lidah ya, keluar murtad dari sholat, maka itu sholatnya tidak lagi bisa sah diterima karena berkaitan dengan i'tiqadiyah. Kemudian dilanjut lagi nanti pertemuan berikutnya wa raka'atul faraidu sab'ata asyara raka'atan. Ruku ya, aqimis shalah ya, kemudian wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Di samping sholat dan zakat, rukunya bersama orang yang ruku, warka'u ma'ar raki'in. Itu maknanya warka'u ma'ar raki'in sebagai untuk perintah supaya kita menyambung tetap bahwa kebersamaan kita yaitu di sholat warka'u ma'ar raki'in, bersamanya temannya dengan orang yang baik, kemudian kumpulannya orang baik, sampai sekarang bisa di-set mungkin ya. Artinya grupnya juga grup yang baik, selalu untuk kalaupun melenceng sedikit ada sebagian yang menaikkan untuk ingat kepada Allah. Jadi nanti pada pertemuan berikutnya fiha arba'un wa salasuna sajdatan wa arba'un wa tis'una takbiratan wa tis'a tasyahudatin wa asyru taslimatin wa mi'atun wa salasatun wa khumsu tasbihatun. Ini yang 17 rakaat itu ada di sana ada arba'un wa salasuna sajdatan, jumlah sujud, jumlah takbir yang 17 itu, dan jumlah tasyahud ya, dan jumlah salam dan jumlah tasbihat ya, tasbih ya. Wa jumlatul arkani fi sholati mi'atun wa sittatun wa ishruna ruknan fi subhi salatuna ruknan wa fil maghribi ithnani wa arba'una ruknan wa fil rubaiyati arba'atun wa khamsuna ruknan wa man ajaza 'anil qiyami fil faridati shalla jalisan wa man ajaza 'anil julusi shalla muttaji'an. Ya, di sini barang siapa yang mampu sholatnya 'anil qiyami fil faridati shalla jalisan, kalau tidak mampu berdiri maka shalla jalisan. Wa man ajaza 'anil julusi, barang siapa yang tidak mampu julus duduk, shalla muttaji'an ya, dalam keadaan muttaji'an ya, berbaring atau sambil tiduran. Jadi Islam itu dibikin jangan sulit, tapi Allah menghendaki yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang sebelumnya itu ada arba'un wa salasuna 43 sujud, kemudian ada 44 kita takbir ya, maka dihitung sendiri, dihitung ya zuhur berapa kali sujud, kemudian tasyahudnya berapa kali ya. Kalau dalam fikih sudah dihitung di sini wa arba'un wa tis'una takbiratan 93, berarti tasyahadatin wa asyru taslimah, kemudian wa mi'atun wa salatun 136 tasbihah. Jadi sing sapa nek ditinggal sholat ya berarti melaksanakan 136 tasbih, baik waktu pagi, petang, sore, malam. Tapi lamun pegot ya, pegot berarti ana sing ucul atau ana sing bolong, berarti jumlahnya bukan 136, bukan. Ya. Jadi maka upayakan tidak bolong itu menjaga wong malam, siang, bulan dan bintang baik tasbih kepada Allah. Apa maning kula masa kula mung turulan mangan baik. Jaga 5 waktu niku insyaallah termasuk menjaga tasbih wa mi'atun wa salatun
wa khamsuna tasbihatun 136. Tapi kapan bolong zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu jumlah tasbihnya sudah tatakammala wa tartafi'a qadra rumhi. Jadi mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga tasbih kita sehari itu 136, dan mudah-mudahan tasbihnya di mana? Ketika ruku subhanallah rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu insyaallah. Dan waktu yang paling mustajabah diantaranya sholatul subuh dan sholatul asar. Insyaallah yang sangat berbahagia sekali orang yang bisa sholat asar berjamaah dan subuh berjamaah. Pasangannya itu asar dengan subuh. Ya, ini amaliyah yang nanti dibuktikan keturunannya itu insya Allah menjadi keturunan yang tidak hanya bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Orang-orang terdahulu riyadohnya, tirakate, amalannya asar berjamaah, maghrib berjamaah. Ya. Insyaallah mudah-mudahan manfaat. Mari kita tutup dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala 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 Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga bersama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.